କରିବା ବସିବା तो प्रभुंकर गौरव निमंते ताहा आमे करिबा पाई आगकु बढ़िबा। तेबे आसंतु आरंभ निमंते मु किछि वाक्य अध्ययन करिबि ता होछि प्रकाशित वाक्य 3 पर्वर 1 रु 4 पद पर्यंत मु पठन करिबि। वाक्य पठन मध्यरे आपण मनोयोगी हंतु। स्थान रे एपरि लेखा अछि साथी मंडलीर दूत निकटकु लेख जे ईश्वरंकर सप्त आत्मा और सप्त नक्षत्र धारण करती से एहा कहती आम्भे तुम्हर कर्म जानू तुम्भे नाम रे जीवित मात्र प्रकृत रे मृत जाग्रत हुओ पुणी सुप्त प्राय अवशिष्ट विषय सबकु सबल कर कारण आम्भे तुम्हर कर्म सबकु आम्भर ईश्वरंक छामुरे सिद्ध बोली देखिना हूँ एणु कि प्रकार शिक्षा पाइअछ ओ श्रवण करिअछ ताहा स्मरण करी पालन कर ओ मन परिवर्तन करी जदि जाग्रत न हुओ ताहेले आम्भे चोर परि आसिबु आउ केउ समय तुम्भ उपरे आसी पढ़िबु ताहा तुम्भे कौनसी प्रकारे जानिबो नाही। तथापि जेउ माने आपणा आपणा वस्त्र मलिन करिनाहंती तुम्भମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାର୍ଥୀରେ ଏପରି କେତେକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ହୋଇ ଆମ୍ଭ ସଙ୍ଗରେ ଗମନାଗମନ କରିବେ କାରଣ ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଏ ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ସଠିକ ଜାଗାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରି ବସନ୍ତୁ କାରଣ ଆରାଧନାର ସମୟ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ତେବେ पुनर्बार जूम रे उपस्थित प्रत्येकଙ୍କୁ रियल मिनिस्ट्री तरफरु आह्वान करे पुणी कृतज्ञता मध्य जणाए पुणी नमस्कार मध्य जणाए। आसंतु आमे समवेत होई परमेश्वरंकर उपस्थिति को जिबा आगरु निज वीडियो को ऑन करिबा पुणी निज को समीक्षा करिबा आराधना माध्यम रे आगु को बढ़िबा। आमानंकर मध्य रे प्रभुकर दास रॉबर्ट जाकू गोटीरू जड़ित होई अछंती। प्रभु जीशुଙ୍କ नामରେ आह्वान करे से सम्मुख को आसी आराधना मध्यरे कढ़ाई नेबे। आज्ञा प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आपनଙ୍କ समय आपण आराधना मध्यरे कढ़ाई नेबे। समस्तଙ୍କୁ मोर प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देउछि आज रे सुंदर सुजोग पाई अनेक दिन परे पुनर्बार रियल मिनिस्ट्री थ्रू रु मध्य प्रभुंकर नाम रे आराधना करिवार सुजोग मिलिथिबार प्रभु को धन्यवाद देउछि। आज आमे पूरा परिवार बसिबार थिला किंतु कौन सी कारणवशत आमे पूरा परिवार आज प्रस्तुत हे पारिनु तथापि आमे प्रभुंकर गौरव करिबा। गत दिन मानकर प्रभु विभिन्न माध्यम रे हमको व्यवहार कले। मु मते काली उपरोली केवल ओडिशा जाइथिले ओडिशा रु फेरिली इमानुअल प्रेयर ग्रुप रो गेट टुगेदर पुनी जायन चर्च रो मध्य गेट टुगेदर लक्ष्मीपुर पुनी नवरंगपुर रो विभिन्न अंचल रे प्रभु मते व्यवहार कले आश्चर्य भाव रे बहुत सुंदर स्वागत विभिन्न स्थान रे प्रभु गौरव पांतु। तेबे जा हो आसंतु अल्प समय मु बेसी किछि प्रस्तुत हे नै पुनी मोर गळा मध्य संपूर्ण बसी जाइछि तथापि अल्प समय प्रभुंकर नाम रे गौरव करिबा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। गोटे गीत गाइबा। प्रकृत रे आज आमे जदी गोटे डंगा मध्यरे जाउछु डंगा रे जाउ जाउ जदी से डंगाटी नदी मझी रे बुडी जीवो आ से डंगाटी जदी हठात गोटे नदी मझी रे टिके टळमळ हे बुडी जीवो से समय रे काहा को डाकिबा केमिति करिबा। हमनकर जीवन रो डंगा रे जो डंगाटी टळमळ हेउछ अनेक समय रे आसंतु से गीत मु आज कोनोसी ट्रैक बजौनी किबा कोनोसी म्यूजिक मध्ये बजाउ नै केवल गीत द्वारा ही हमें प्रभुंकर प्रशंसा करिबा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। बंधु रे
ବନ୍ଧୁରେ ବନ୍ଧୁରେ ତୋର ଦଦରା ନାବ ନେଇ କୁଆଡେ ଯାଉ ରେ ନଈ ପରା ବଢି ଅଛି ବଢି ପାଣିରେ ତୋର ଦଦରା ନାବ ନେଇ କୁଆଡେ ଯାଉ ରେ ନଈ ପରା ଭରି ଅଛି ବଢି ପାଣିରେ ତୋର ନାଟି ଟଳ ମଳ ହେଉଛି ଢେଉରେ ବୁଡି ଯିବୁ ଜାଣୁ ନା କି ମଝି ନଈରେ ବନ୍ଧୁରେ 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 ନାବରେ ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେ ମଙ୍ଗ ତୋର ତାଙ୍କ ହାତେ ଧରାଇ ଦେ ନାବରେ ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେ ମଙ୍ଗ ତୋର ତାଙ୍କ ହାତେ ଧରାଇ ଦେ ଝଡ଼ ବତାସ ବଢି ଆସିଲେ ଝଡ଼ ବତାସ ବଢି ଆସିଲେ ଉଧାରିବେ ତତେ ସେ ନିଜ ହାତରେ ଉଧାରିବେ ତତେ ସେ ନିଜ ହାତରେ ତୋର ଦଦରା ନାବ ନେଇ କୁଆଡେ ଯାଉ ରେ ନଈ ପରା ଭରି ଅଛି ବଢି ପାଣିରେ ତୋର ନାଟି ଟଳ ମଳ ହେଉଛି ଢେଉରେ ବୁଡି ଯିବୁ ଜାଣୁ ନା କି ମଝି ନଈରେ ବନ୍ଧୁରେ 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 দুনিয়া নদীরে তোর জীবন ভাসে হইবি তু পারি নাই তাঙ্ক পরশে দুনিয়া নদীরে তোর জীবন ভাসে হইবি তু পারি নাই তাঙ্ক পরশে সিয়ন কূলে লগাই দেবে সিয়ন কূলে লগাই দেবে ରହିବି ତୁ ଚିରଦିନ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବୁ ତୁ ଚିରଦିନ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ତୋର ଦଦରା ନାବ ନେଇ କୁଆଡେ ଯାଉ ରେ ନଈ ପରା ଭରି ଅଛି ବଢି ପାଣିରେ ତୋର ନାଟି ଟଳ ମଳ ହେଉଛି ଢେଉରେ ବୁଡି ଯିବୁ ଜାଣୁ ନା କି ମଝି ନଈରେ ତୋର ଦଦରା ନାବ ନେଇ କୁଆଡେ ଯାଉ ରେ ନଈ ପରା ଭରି ଅଛି ବଢି ପାଣିରେ ତୋର ନାଟି ଟଳ ମଳ ହେଉଛି ଢେଉରେ ବୁଡି ଯିବୁ ଜାଣୁ ନା କି ମଝି ନଈରେ ବନ୍ଧୁରେ 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 ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଡଙ୍ଗାଟି ଅଧାରେ ନଦୀର ଅଧାରେ ଯଦି ଟଳମଳ ହେଇ ବୁଡି ଯିବାକୁ ବସିବଣି ତାହେଲେ କଣ କରିବା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ଏପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏପରି ଯେତେ ଆମମାନଙ୍କର ଡଙ୍ଗା ଟଳମଳ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କହିବା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାନେ ଗୋଟେ କାହାଣୀଟିଏ କହିବି ଗତକାଲି ମୋର ମୋବାଇଲରେ କେହି ଜଣେ ପଠେଇଥିଲେ ମୁଁ ସେ କାହାଣୀଟା କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ଥରେ ଜଣେ ଲୋକଟେ ବାଇକରେ ଯାଉଥିଲେ ବାଇକରେ ଗଲା ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ଲୋକ ହାତ ମାରିଲା ପରେ ଲୋକଟା ଭାବିଲେ ବସେଇବି ନା ନାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାଇକରେ ବସେଇବି ନା ନାଇଁ ତାପରେ ସେ ବସେଇଲା ପରେ
आ से लोकटी पचारले बाबू तमे कुआडे जाउछ बसिथिबा लोक से कहले मु से रास्ता रे जाउछ ठीक अछि मते से से रास्ता रे छाडी दबो हो ठीक अछि छाडी देबी तापर से पचारले जे कोन काली रो गोटे घटना तमे सुनिलो कि गोटे स्वर्ग रे गोटे घटना घटिछि आ तमे सुनिलो कि कोन से घटना काली जेतेबेले दूत माने स्वर्गर दूत माने समस्त एकाठी होई सदा प्रभुंकर आदेश अनुसारे एका थरे तुरी बजेई जीशुंकर द्वितीय आगमन पाई प्रस्तुत हेउथिले चलो समस्त जगत को जीवा जीशुंकर द्वितीय आगमन करिदेबा संपूर्ण जगत मध्य को चलो समस्त जीवा बोले से माने तुरी काढ़ी बजेଇବା ସମୟରେ जीशु सदा प्रभुंकर गोड़ तळे प्रणाम कर कहिले हे जीशु हे प्रभु मोहर प्रभु आओ अल्प टिके समय दियंतु कारण एबे पर्यंत लोक माने आ प्रस्तुत हेई नाहंती आ टिके समय दियंतु बोली जीशु ख्रीष्ट प्रणाम करी एपरिकी तांकर सेही झाଳ रक्त परि बहिगला आउ थरे आउ टिके समय मागिले प्रिय बंधुगण एटा गोटे कहानी थिला सत किंतु कही हबनी स्वर्गर कथा में जानि ना हो कही हबनी केतेबेले जीशुंकर द्वितीय आगमन पाई सेपटे प्रस्तुत हेई सारलानी आमे प्रस्तुत हेइछु कि आमे प्रस्तुत हेइछु सेही सरगर बाट जेउ बाट प्रभु हमन को देखेई अछंती आसंतु सेही देशिया गीतटे गाई प्रभुंकर प्रशंसा करिबा माप्रु जीशु देखाई दला सरगर बाट हो हालेलुया माप्रु जीशु देखाई देला सरगर बाट हो माप्रु जीशु देखाई देला ताली मारिबा समते माप्रु जीशु देखाई देला सरगर बाट हो माप्रु जीशु देखाई देला सरग बाट हो धर्म बाट हो शांतिर बाट हो मुक्तिर बाट हो आउ थरे धर्म बाट हो जीवन बाट हो शांतिर बाट हो मुक्तिर बाट हो आशा मोर भाई मन आशा मोर भैनी मन जुबे आले से बाटे आशा मोर भाई मन आशा मोर भैनी मन जुबे आले से बाटे माप्रु जीशु देखाई देला सरगर बाट हो माप्रु जीशु देखाई देला ए बाटे चल केते विपत्ति आए तेरे सी ए बाटे हिंडले केते जंजालो आए तेरे सी ए बाटे चल केते विपत्ति आए तेरे सी ए बाटे चल केते जंजालो आए तेरे सी ताकि पुंडी हिंडा हो जीसु संगे हिंडा हो उल्टी ना देखा हो थाकी पुंडी हिंडा हो जीसु संगे हिंडा हो उल्टी ना देखा माप्रु जीसु देखाई देला सरगर बाट हो माप्रु जीसु देखाई देला कांदा बोबा दुखा सुखा सरगे आरी नाई भूख नाई सुस नाई मरण मिसा नाई हालेलुया कांदा बोबा दुखा सुखा सरगे आरी नाई भूख नाई सुस नाई मरण मिसा नाई सबु बेले सुख हो आई दुख हो रहिबु जीसु संगे सबु बेले सुख हो नाई आरी दुख हो रहिबु जीसु संगे माप्रु जीसु देखाई देला सरगर बाट हो माप्रु जीसु देखाई देला
धर्म बाट हो जीवन बाट हो शान्तिर बाट हो मुक्तिर बाट हो आशा मोर भाइ मन आशा मोर भैनी मन जुबे आले से बाटे आशा मोर भाइ मन आशा मोर भैनी मन जुबे आले से बाटे महाप्रभु जीशु देखाई देला सरगर बाट हो सरगर बाट हो महाप्रभु जीशु देखाई देला महाप्रभु जीशु देखाई देला सरगर बाट हो सरगर बाट हो महाप्रभु जीशु देखाई देला हालेलुया आज केते लोक विश्वास करूछु प्रकृत रे जे प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर से रास्ता से आज आमन को देखौछंती प्रभु जीशु सरग रास्ता आमन को मध्य देखौछंती हालेलुया हालेलुया आमे आमे केवल प्रस्तुत रहिबा दरकार अछि आसंद आ गोटे गीत गाई प्रभुंकर प्रशंसा करिबा तुमे मो आश्रय तुमे मोर दृढ़ दुर्ग दुर्दशा काल रे मो सहाय तुमे मो आश्रय मोर दृढ़ दुर्दशा काल रे मो सहाय आउ थरे समस्त गाइबा तुमे मो आश्रय मोर दृढ़ दुर्ग दुर्दशा काल रे मो सहाय प्रणमुछि मु तुम बयरे खोजु अछि मु पूर्ण चित्तरे तुम सेवा करिबी मोर सबु किछि रे एठारे समस्त गाइबा प्रणमुछि मो तुम बयरे खोजु अछि मो पूर्ण चित्तरे तुम सेवा करिबी मोर सबु किछि रे मु एठारे समस्त प्रतिज्ञार सहित गाइबा मु एठारे प्रभु मु एठारे प्रभु मु एठारे प्रभु मु एठारे आउ थरे मु एठारे प्रभु मु एठारे प्रभु मु एठारे प्रभु मु एठारे मो त्राण कर्ता मो आरोग्य दाता जैसे असुस्थ भाई भौणी मान को पाए मो त्राण कर्ता
ମୋ ଆରୋଗ୍ୟ ଦାତା ମୋ ଶକ୍ତି ଦାୟକ ମୋର ପ୍ରଭୁ ମୋ ଶକ୍ତି ଦାୟକ ମୋର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଣମୁଛି ମୋ ତୁମ ଭୟରେ ଖୋଜି ଅଛି ମୋ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ତରେ ତୁମ ସେବା କରିବି ମୋର ସବୁ କିଛିରେ ମୁଁ ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ଗାଆନ୍ତୁ ପ୍ରଣମୁଛି ମୁଁ ତୁମ ଭୟରେ ଖୋଜୁଅଛି ମୋ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ତରେ ତୁମ ସେବା କରିବି ମୋର ସବୁ ଚିଠିରେ ମୁଁ ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ସହିତ ଗାଇବା ମୁଁ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା ମୁଁ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଆଉ ଥରେ ଗାଇବା ମୁଁ ଏଠାରେ yes Lord hallelujah ମୁଁ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପରିବାରରେ ଆଉ ପୁଅ ଝିଅକୁ ବାହାର କରୁନାହାନ୍ତି ଅନେକ ପରିବାରରେ କେବଳ ଚାକିରି ପାଇଁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଅନେକ ପରିବାର ପୁଅ ଝିଅ ସେମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢନ୍ତୁ ଭଲ ଚାକିରି କରନ୍ତୁ ଭଲ ଦରମା ପାଆନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ ଇଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ କହିବା କି ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସେବା କରିବା ପାଇଁ ତୁମରି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ କାରଣ ମୁଁ ଯେତେ ଦୂର ବୁଲିଲି ଯେତେ ସବୁ ଦେଖିଲି ଅନେକ ପରିବାର ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ ପଚାରୁଥିଲି କାହାକୁ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ବିଟେକ୍ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଡକ୍ଟରେଟ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଏଇଟା କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା କରୁଛି ମୁଁ କାହା ପାଟିରୁ ଶୁଣି ପାରିଲି ନାହିଁ ମୋର ପୁଅକୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବିଟିଏଚ୍ ଟ୍ରେନିଂ ପଠେଇବି କୋଉ ବାଇବଲ କଲେଜରେ ପଠେଇବି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କେହି ମଧ୍ୟ ମତେ ପଚାରି ନାହାନ୍ତି ଆଜି ଦୁଇଟି ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଦେଖିଲି କେହି ମତେ କହୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ କହିବା କି ମୁଁ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଆଜି ଆମେ କେତେ ଲୋକ କହିପାରୁଛୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି ବାପା ମୁଁ ଯଦି ପାରୁନାହିଁ ମୋର ଯଦି ଦେହ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ମୋର ଯଦି ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି ମୋର ଯଦି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଅଛି ମୋର ଯଦି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମରି ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯଦି ପାରୁନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା କରୁଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପଦେ ଧନ୍ୟବାଦର ସହିତ ଓ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣର ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତାପରେ ଆମେ ଶେଷ କରିବା ହେ ମଙ୍ଗଳମୟ ସନ୍ନ୍ୟାଧିପତି ସଦା ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ ବାପା ଆମେ ତୁମର ଗୌରବ କରୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ
प्रभु जेते सब शह शह लोक मान मु भेटुଥିଲି मु केवल गोटे विषय अनुमान करुଥିଲି प्रभु कौन सी गोटे परिवार को हुए तो से माने कहिबे कि जे मोर पुओ को मु प्रभुंकर सेवा कार्य पाई प्रस्तुत करौछि मोर पुओ को हन्ना परी प्रभुंकर सेवा कार्य पाई कौन सी स्थान रे छाड़ी देबा को इच्छा किंतु प्रभु कहा को सुधा पाई पाले नहीं प्रभु बहुत कष्ट रे ओ प्रभु शेष रे जणे से कोरापुटर भाई निरंजन पाई प्रार्थना करूअछि प्रभु तुमे दया कर हे पिता एतबेले प्रार्थना करूअछि अल्प समय जे सब गीत गाइलो वे तो ट्रैक बाजी थिले म्यूजिक बाजी थिले केते हमें हली थांतो केते नाची थांतो केते चैटिंग रे मध्य केते मेसेज आसी थांता नाइस वर्शिप वंडरफुल वर्शिप बहुत भलो आसी थांता किंतु प्रभु बिना ट्रैक रे बिना हलिबारे बिना रिदम रे बिना म्यूजिक रे किछि आसे ना कारण अर्थ आम पाई ना आमको दरकार केवल म्यूजिक आमको केवल ठीक ठाक भुक भाग भलिया म्यूजिक प्रभु किंतु आम प्रार्थना करूअछु आज समर्पण जीवन काटिबा पाई तुमे साहाय्य कर तुमे दया कर तुमे आशीर्वाद कर मो अयोग्य दिन दासंक प्रभु किछि समय पाए ए रियल मिनिस्ट्री थ्रू रु आमे समस्त एकाठी होई तुमरी चरण तले बसी ओ आराधना करिवार सुजोग देइथबारो धन्यवाद दे समस्त प्रार्थना प्रिय यीशुଙ୍କ नामରେ मागिलु आमेन 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 धन्यवाद धन्यवाद सर प्रभु को धन्यवाद देवी मो भाई कहले डॉक्टर तो रोग जानी पारुने बोले तू प्रभु ऊपर निर्भर करबो मो आपण मन को सब बड़े मो प्रार्थना जणो मो पाई प्रार्थना कर तू मोर रोग डॉक्टर जानी पारुने प्रभु आशीर्वाद करंतु अति सुंदर भग्नचूर्ण अंतकरण सहित आज आराधना होइछि प्रभु गौरव पाउतु अवश्य आमाने प्रभु को बहुमूल्य वस्तु द्वारा तांकर गौरव करिपारिबा नाही से चाहंती मध्य नाही केवल मनुष्यर हृदय अंतकरण भग्नचूर्ण अंतकरणर सहित परमेश्वरଙ୍କ निकटवर्ती हो तेबे प्रभु गौरवान्वित हुअन्ति आम प्रति प्रसन्न हुअन्ति तेबे आसन्तु प्रभुଙ୍କର दया ଓ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ଆମେ ଜୀବିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇଛୁ ଆଜିର ଏ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଉପାସନା ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଅଛୁ ଏହା ହିଁ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ମହାନର ଦିନ କାରଣ ଆଜିର ଦିନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ এই ଦିନକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେଖି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ନ୍ୟୁଜ ପେପରରେ ଟେଲିଭିଜନରେ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖବର କାଗଜ ପଢୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ କେବଳ ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ଘଟୁଛି ଅଚାନକ ବିପଦ ଅକାଳର ମୃତ୍ୟୁ ଆସି ଯାଉଅଛି ତଥାପି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉନୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ଯେ ଅତି ସନ୍ନିକଟ ତାହା ଆମେ ବିବେଚନା କରୁନାହୁଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ସମୟରେ କି ଅସମୟରେ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆସି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଆରାଧନା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ ତେବେ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଚାହେଁ କାରଣ ସମୟ ଗଢି ଚାଲିଛି ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆମେ ବାକ୍ୟ ନିକଟକୁ ଯିବା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ସୁଦୂରରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆହ୍ୱାନ କରେ ମଶା ପାଣି ପିପଲିରୁ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରେ ପୁଣି ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ ଯେଉଁ ମାନା ନେଇ ଆସିଅଛନ୍ତି ସେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ବଣ୍ଟନ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ Praise the Lord. ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଆପଣ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ प्रभुଙ୍କ नामର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ହଉ ଗୋଟେ ମିନିଟ ଖାଲି ସମୟ ତ ଗୋଟେ ମିନିଟ
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ସୁଯୋଗଟି ଦେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ, ପ୍ରଶଂସା ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଦୟା କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ଦୟା, ଆଶୀର୍ବାଦ, କରୁଣା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର କରି ଏହି ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କୃପା କରନ୍ତୁ। ଟିକେ ମୋର ପିପିଟି କୁଆଡେ ଗଲା ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖୁଛି। ଗତ ଥର ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ ଆଉ 1 ପଦରୁ 3 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ସହାୟ ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ତେବେ ଗତ ଥର ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ଦ ପର୍ସନ ଅଫ ଦ ରେଭେଲେସନ, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟର ବ୍ୟକ୍ତି। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟର ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯୋହନଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ଯୋହନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଖରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଜଣେଇଛନ୍ତି ସେଇ କଥାକୁ। ଏଇ କଥାଟିକୁ ଆମେ ଗତ ଥର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କଣ। ଦ ପର୍ପୋଜ ଅଫ ଦ ରେଭେଲେସନ, ପର୍ସନ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ପର୍ପୋଜ। ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ କଣ ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି, କାହିଁକି ଲେଖାଯାଇଛି, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ଗତ ଥର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଦ ପେନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ ଦ ରେଭେଲେସନ, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟର ଲେଖକ। ତୃତୀୟ ପି ହେଉଛି ପେନ୍ ମ୍ୟାନ୍, ଅର୍ଥାତ ପେନ୍ ଧରିକିରି ଲେଖିଲେ କିଏ। ଯଦିବା ଏହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏଇ ଚିଠିକୁ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋହନ ତାକୁ ପେନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ତାକୁ ଲେଖିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଖରେ ତାହା ସେ ପହଞ୍ଚେଇଲେ। 4 ପଦରୁ 8 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ଆଜିର ବିଷୟଟିକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଦୟା କରନ୍ତୁ, ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ପେନ୍ ମ୍ୟାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ଏଇ ପେନ୍ ମ୍ୟାନ୍ କିଏ ବା ଏ ଲେଖକ କିଏ, ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଯୋହନ। ଆଉ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। 1 ପଦରେ ହିଁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ, 2 ପଦରେ ଜାଣୁଛୁ କଣ, ନା ସେ ଆପଣା ଦୂତ ପ୍ରେରଣ କରି ନିଜ ଦାସ ଯୋହନଙ୍କୁ ଏହା ଜ୍ଞାତ କରାଇଲେ। 2 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ସେହି ଯୋହନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଓ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ଅର୍ଥାତ ସେ ଯାହା ସବୁ ଦର୍ଶନ କଲା ସେହି ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛି। ଏଥିଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଯୋହନ ଏଇ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯାହା ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ, ଯାହା ସେ ଶୁଣିଲେ, ଯାହା ସେ ବୁଝିଲେ, ସବୁ ବିଷୟ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ ଆମେ ଏମିତି କହିପାରିବା, ଯୋହନ ହେଉଛନ୍ତି ମାନବ ଲେଖକ ବା ଯୀଶୁଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବା ଲେଖିବା ପାଇଁ ସେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ଏଇ ଯୋହନଙ୍କର କଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଯୋହନ ହେଉଛନ୍ତି ଜେବଦୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏବଂ ଯାକୁବଙ୍କର ଭାଇ ସେ ଅଟନ୍ତି। ସେ ସବୁ କିଛି ଛାଡିକି ଯେତେବେଳେ ସେ ମାଛ ଧରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ଆଉ ସେ ସବୁ ଛାଡି ଦେଇକି ତାଙ୍କର ପିତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମାଛ ଧରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇକିରି, ନୌକାକୁ ଛାଡି ଦେଇକିରି ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋହନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବାକ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ଜଣାଏ ଏବଂ ଯୋହନ ନିଜେ ତାଙ୍କର ସୁସମାଚାରରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଯାହାକୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ପ୍ରାୟ କେତେ ଥର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିଜର ନାମକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି। ଯୋହନ ତାର 20 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦ
ଯୋହନ ତାର 21 ଅଧ୍ୟାୟ 20 ପଦ, ଯୋହନ 13 ଅଧ୍ୟାୟ 23 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ଯୀଶୁ ଯାହାକୁ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ, ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ଏ ପ୍ରକାର ସେ ନିଜ ବିଷୟରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଯୋହନ ବୋଲି ସେ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ନିଜ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ଯୀଶୁ ଯାହାକୁ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ, ଯୀଶୁ ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୀଶୁ ତାକୁ ସ୍ନେହ କରିବା କଥା, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା କଥା ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯୋହନ ହଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଯଦିବା ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ତଥାପି ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏବଂ ଯୋହନ ଯୀଶୁ ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ଅଟନ୍ତି। ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରରେ, ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ପଢିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏହା ଜାଣୁଛୁ ସେ ଏଇ ନାମରେ ପରିଚିତ ଯେ ଯୀଶୁ ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ବା ଯୀଶୁ ଯାହାକୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜଗତରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ଏଗୁଡିକ ସେ କହୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ତାଙ୍କୁ ସେ ଜଣେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋହନଙ୍କୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯାହାକୁ ସ୍ନେହ ବା ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ତାକୁ ସେ ଜଣେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଯୀଶୁ ସେ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ କାହାକୁ କହିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରୁଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ କହୁଥିଲେ କାହାକୁ କହିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଯାହାକୁ ସ୍ନେହ ବା ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ସବୁ ବିଷୟ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲେ। ଈଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ସ୍ନେହ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 18 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତହୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ଯାହା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ଅଟୁ ତାହା କି ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଚାଇବା? ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ ସ୍ନେହ ଆଦର କରନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଲୁଚାନ୍ତି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅବ୍ରାହମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ସେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ସେ କୌଣସି ବିଷୟ ଲୁଚାନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇ କଥାଟି ସମସ୍ତେ ଯେ ପ୍ରକାର ଜାଣିପାରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଯୋହନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଯୋହନ ତାର 15 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ପଦରେ ଲେଖା ଯାଉଛି, କଣ ଲେଖା ଅଛି ଟିକେ ପଢିବା ଟିକେ। ଯୋହନ 15:15। କେତେ ଆଜ୍ଞା 15? 15। ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା, ପୁଣି ମୋହର ପିତା କୃଷକ। ମୋ ଠାରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଶାଖା ଫଳ ନ ଫଳେ ତାହା ସେ କାଟି ପକାନ୍ତି, ଆଉ ଯେକୌଣସି ଶାଖା ଫଳ ଫଳେ ଅଧିକ ଫଳ ଫଳିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ତାହା ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତି। 15:15। ମୁଁ 15 ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଦାସ ବୋଲି କହୁନାହିଁ, କାରଣ ହୁଁ କର୍ତ୍ତା କର୍ମ କରନ୍ତି, ଦାସ ତାହା ହୁଁ ଜାଣେନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହୁଁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହିଅଛି, କାରଣ ମୁଁ ମୋହର ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ଯାହା ଶୁଣିଅଛି, ସେହି ସବୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଅଛି। ହଁ, ଯଦି ଦାସ ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ କହିନଥାନ୍ତେ। ଯେହେତୁ ସେ ବନ୍ଧୁ କଲେ, ଦାସ ଠାରୁ ସେ ବନ୍ଧୁ କଲେ, ନିଜର କଲେ, ଆପଣାର କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମେ ମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଲୋକ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକ, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଲୋକ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମେ ଦାସ ନହୁ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ, ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଏବଂ ସନ୍ତତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଶେଷ ଦିନର ବିଷୟ, ନିଗୁଡ ବିଷୟ, ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯୋହନଙ୍କୁ ସେଦିନ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଯୋହନ ସବୁ କିଛି ଛାଡି ଦେଇକିରି
ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିଥିଲେ। ମାଥ୍ୟୁ ତାର 4:22 ଏଇ ଯୋହନ ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ ସମୟରେ, ସେ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋହନ ଜଣେ ଠିଆ ହେବା କଥା ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଯୋହନ ତାର 19:26 ଏବଂ 27 ସେ କଥାଟି ଲେଖା ଅଛି। ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର କଥା ଲେଖା ଯାଏ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋହନ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଯୋହନ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପିତରଙ୍କ ସହିତ ଦୌଡ଼ିକରି ଗଲେ, ଆଉ ସେ ସମାଧି ପାଖକୁ ଗଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଭିତରକୁ ଯାଇକିରି ଦେଖିଲେ ଯେ ସେଠି କିଛି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠାରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶରୀର ନାହିଁ। ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଯୋହନ ତାର 20:8 ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଶୂନ୍ୟ କବରକୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଯୋହନ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ, ଯୋଉ ଯୋହନଙ୍କର କଥା କି ଆମେ ଅଳ୍ପ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ତେବେ ଏଇ ଯୋହନ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସେବକ, ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଶିଷ୍ୟ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଚାହିଁଲେ, ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ଯୋହନ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବା ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆଜି ଆମେ ତାକୁ ପଢୁଛୁ, ଜାଣୁଛୁ, ବୁଝୁଛୁ ଯେ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କଣ ସବୁ ଘଟିବ, ସବୁ ବିଷୟକୁ ଠିକ ଭାବରେ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଅଛନ୍ତି। ଯୋହନ ତାର 21 ତାର 24 ଲେଖା ଅଛି, ଯୋହନଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ସତ୍ୟ। ପଢିବା ଟିକେ, ଯୋହନ 21:24। ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛନ୍ତି ଓ ଏହି ସମସ୍ତ ଲେଖିଅଛନ୍ତି, ସେ ସେହି ଶିଷ୍ୟ, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ସତ୍ୟ, ତାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋହନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ଯାହା ସବୁ ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ବିଷୟ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ସତ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ଯୋହନ ତାର 1:2 ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ତାର 1:2 ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 4:14 ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କଥା ଯେ ସତ୍ୟ, ସେ ସବୁ ବିଷୟ ସତ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଠିକ ବିଷୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାହା ବାଇବଲ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏବଂ ଯୋହନ ଯାହା ପ୍ରକାଶନ ପାଇଲେ, ଯାହା ସେ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଯାହା ସେ ଦେଖିଲେ, ତାହା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଠିକ ଭାବରେ ସେ ଜଣେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ବୃଦ୍ଧ ବି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧ ସମୟରେ ସେ ଆନନ୍ଦ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ବି ପଡି ଯାଇଥିବେ ଯେ ଆସନ୍ତା ଦିନ ଗୁଡିକରେ କଣ ସବୁ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, କଣ ସବୁ ଘଟିଯିବ। ଆଉ ସେ ସବୁ ବିଷୟ ସେ ରେକର୍ଡ କଲେ, ସବୁ ବିଷୟ ସେ ରେକର୍ଡ କରିଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ଦ ପ୍ରମିସ୍ ଅଫ ଦ ରେଭେଲେସନ। ଦ ପ୍ରମିସ୍ ଅଫ ଦ ରେଭେଲେସନ, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟର ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ପ୍ରକାଶନର ପ୍ରତିଜ୍ଞାଟି କଣ? 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେ ପାଠ କରେ ଓ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଭାବବାଣୀ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, ପୁଣି ସେଥିରେ ଲିଖିତ ବିଷୟ ସବୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସମୟ ସନ୍ନିକଟ। ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିଜ୍ଞାଟି କଣ? ବଢିଆ କଥା। ସମୟ ସନ୍ନିକଟ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ସେଇ ସମୟ ସନ୍ନିକଟ ଭିତରେ ପ୍ରଥମଟି ହଉଛି ଯେ ଏହାକୁ ପଢିବ, ଯିଏ ୟାକୁ ପାଠ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଘରେ ରହିକିରି ଏଫିସି ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତ ନିକଟକୁ ଲେଖ ଯେ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ସପ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ଧାରଣ କରନ୍ତି, ସପ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦୀପ ମଧ୍ୟରେ ଗମନାଗମନ କରନ୍ତି ବୋଲି ଘରେ ରହିକିରି ପଢିବା କଥା କୁହାଯାଉନି। ହଁ, ହେଇପାରେ ଆମେ ଘରେ ରହିକିରି ପଢିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରେ ଏହା ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ନିକଟରେ ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ, ଏଇ ଭାବବାଣୀର ବିଷୟ ଗୁଡିକୁ ସେ ପାଠ କରେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେ ପାଠ କରେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ। ଘରେ ରହିକିରି
पढ़ले मते आशीर्वाद ठीक अच्छी किंतु अन्यमान को निकटरे एई भविष्यतर विषय गुड़िक जे पाठ करिवो से आशीर्वाद पाइबो। एवं द्वितीयटी होछि श्रवण, जे शुणे अर्थात आमे तो समस्त शुणुछु प्रकाशित वाक्यर कथा गुड़ी को आम अनेक समय शुणुछु, अनेक लोक मध्य आकु शुणुछंती, किंतु यह जहा जहा माने शुणुछु, जहा जहा कुहा जाउछि से सब को शुणिबा एवं ताको विश्वास करिबा ताहेले आशीर्वाद अछि। केवल शुणिदबा द्वारा नुहे, मात्र ताकू शुणिबाकू हेबो एवं ताकू ग्रहण करिबाकू हेबो एवं ताकू विश्वास करिबाकू हेबो। ग्रहण एवं विश्वास करिबा द्वारा आशीर्वाद मने पाई पारिबु। तृतीय विषयटी होछि पालन करिबा, जे लिखित विषय सबु पालन करिबो से धन्य। अर्थात जहा जहा से पाठ कला, जहा जहा से शुणिला, ताहा परवर्ती समय से सबको हृदय से ग्रहण करिबो, हृदय से ग्रहण करिबो, विश्वास करिकी तदनुଯାୟୀ से बंचिबाकू हबो, ताहेले से आशीर्वाद पाई पारिबो। तेबे आमे जो महान पुस्तक देकर आमे गति करूछु, आ ए समय रे आमने आत्मिक खाद्य पाई पारुछु एवं आत्मिक आशीर्वाद आमने पाई पारिछु, कारण आमे सबू विश्वास करूछु। विश्वास करने द्वारा ही जे प्रकार लिखा अच्छी रोमियो 10:17 पदरे जे विश्वास श्रवण रु जात हुए, शुणिबा द्वारा आमने विश्वास। तापर से लिखा अच्छी समय सन्निकट, कारण समय 3 पदरे शेष अंश रे, कारण समय सन्निकट। समय सन्निकट, समय सन्निकट कहले टाइम ही जाउची, 10टा ही गला, 11टा ही गला, 12टा ही गलानी, ए जो समय बोली से कथा नुहे, मात्र यहाँ गोटे जुग जाउची आ गोटे जुग आसुची, अर्थात मंडली जुगर अंत ही जीव, जुगांतर समय आसी जीव, मंडली जुगर रहिबो नाही। अनुग्रह जुग वर्तमान जो अच्छी सेटा रहिबो नाही, अति शीघ्र सेटा शेष हेबा पई जाउची, ताहा बुझेबा पई लेखा जाइछि। समय सन्निकट। तेबे प्रभु आम मान को दया करंतु, प्रभु आम को साहाय्य करंतु। तेबे 4 पदरु 8 पद पर्यंत केतरा टाइम है, शीघ्र शीघ्र आम को शेष करवा 50 लानी। प्रकाशन प्रकृति बा उपक्रम बोली के ताको आमे कहि परिबा। द प्रिल्यूड ऑफ द रेवलेशन, प्रिल्यूड माने पूर्व जहा जहा सब घटी जाइछि, उपक्रम। हाँ, द डेस्टिनेशन ऑफ द लेटर, चिठीर लक्ष्यटी कौन बा को स्थान को यह लेखा जाउछि, लक्ष्य स्थलटा कौन, चिठीर लक्ष्य स्थल एफिसी मंडली को लेखा जाइछि, स्वर्णा मंडली को लेखा जाइछि, पर्गम मंडली को लेखा जाइछि, थियोथीरा मंडली को लेखा जाइछि, सारथी मंडली को लेखा जाइछि, फिलाडेल्फिया मंडली लेखा जाइछि। ए 7टी मंडली विषय रे हमने आसंता दिन रे पुंखानुपुंख भाव रे आलोचना करिबा। एफसीसी मंडली की प्रकार मंडली, स्वर्णा मंडली, पर्गम मंडली, ए प्रकार 7टी मंडली सेमानकर समस्त चरित्र, सेमानकर समस्त प्रभुंक ठारे विश्वास कि प्रकार भाव से माने जगत रे बंचिसंती, प्रभुंक निमंते साक्षी हिचंती एवं अनेके पछकु फेरी जाइछंती, अनेके सेमानकर विश्वास को हरैछंती। ए समस्त विषय आमने आलोचना करिबा। आउ ए 7टी मंडली जगत रे थिबा सब मंडली को निदर्शन करूछ। जगत रे जेते सब मंडली अछि, एई 7टी मंडली परी आमे मने रखिबा जे आमे जो मंडली रे वास करूछु, मु गोटे मंडली रे एवं गजपति रे अनेक मंडली, फुलबाणी रे अनेक मंडली एवं कटक जिल्ला रे अनेक मंडली, ए प्रकार पृथ्वी रो जेते मंडली अछि, ए 7टी मंडली परी ही अटकती। एफिसी मंडली केतोटी मंडली को निदर्शन करुछि, स्वर्णा मंडली आउ केतोटी मंडली को निदर्शन करुछि। ए प्रकार 7टी मंडली 7 प्रकार प्रकृति
ବା ସାତ ପ୍ରକାର ବିଷୟକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡିକ ହଉଛି ଏଇ ପ୍ରକାର, ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡିକ ପରି ଅଟେ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ 7 କଥା ଏଇଠି ଲେଖା ମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି 7 ସଂଖ୍ୟାରେ ଅନେକ ଥର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। 7 ବିଷୟ, 7ଟି ମଣ୍ଡଳୀ, 7ଟି ଆତ୍ମା, 7ଟି ମୁଦ୍ରା, 7ଟି ଶୃଙ୍ଗ ବା ସପ୍ତ ଶୃଙ୍ଗ, ସପ୍ତ ତାରା, ସପ୍ତ ଚକ୍ଷୁ, ସପ୍ତ ତୁରୀ, ସପ୍ତ ଦୂତ, ସପ୍ତ ମେଘ ଗର୍ଜନ, ସପ୍ତ ମସ୍ତକ, ସପ୍ତ ମୁକୁଟ, ସପ୍ତ ମହାମାରୀ, ଏ ପ୍ରକାର 7 ବିଷୟ ଅନେକ ଥର ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। 7 ସଂଖ୍ୟା, 7 ମଣ୍ଡଳୀ, 7 ଆତ୍ମା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, 7 ମହାମାରୀ, 7 ବିଷୟ ଅନେକ ଥର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏବଂ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ 7ଟି ଧନ୍ୟ କଥା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଧନ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଶୀର୍ବାଦ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 1:3 ଲେଖା ଅଛି, ଯେ ପାଠ କରେ, ଯେ ଶ୍ରବଣ କରେ ସେ ଧନ୍ୟ। 14:13 ଲେଖା ଅଛି, ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ମରନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ମରିବା ଲୋକକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାତ୍ର ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଇଛି। 16:15 ଲେଖା ଅଛି, ଜାଗ୍ରତ ଥାଇ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ରକ୍ଷା କରେ ସେ ଧନ୍ୟ ବୋଲିକି ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। 19:9 ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ ଭୋଜକୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। 7 ସଂଖ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟଟି 20:6 ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଅଂଶୀ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଅଂଶୀ ହେବେ ସେମାନେ ଧନ୍ୟ ବୋଲି ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। 22:7 ଲେଖା ଅଛି, ଭାବବାଣୀ ସବୁ, ଏଇ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଯାଇଥିବା ଭାବବାଣୀ ସବୁ ଯିଏ ପାଳନ କରିବ ସେ ଧନ୍ୟ। ଏବଂ 7 ନମ୍ବର ହଉଛି 22:14, ଯେ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଧୌତ କରିବ ସେ ଧନ୍ୟ। ଯୋଉମାନେ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଧୌତ କରିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ 7ଟି ଆଶୀର୍ବାଦ ବା ଧନ୍ୟ କଥା ମଧ୍ୟ 7 ବିଷୟରେ ହିଁ 7ଟି କଥା ହିଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କର 7ଟି ରୂପ ମେଘମାଳାରେ ପ୍ରକାଶନ 1:7, ଗୌରବମୟ ପ୍ରକାଶନ 1:13 ଏବଂ 13-16, ସିଂହାସନ ଉପବିଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରକାଶନ 4:2-4, ହତ ଏବଂ ସପ୍ତ ଶୃଙ୍ଗ ସପ୍ତ ଚକ୍ଷୁର ପ୍ରକାଶନ 5:6, ମସ୍ତକରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ ଓ ହସ୍ତରେ ଦାର ପ୍ରକାଶନ 14 ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରକାଶନ 19:16 ଏବଂ 7 ନମ୍ବର ହଉଛି ଶ୍ଵେତ ସିଂହାସନରେ ବସି ବିଚାରକର୍ତ୍ତାର ପ୍ରକାଶନ 20:11 ଏବଂ 12। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କର 7ଟି ରୂପ ଏ ପ୍ରକାର 7ଟି ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଛି, ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ତାର ନେକ୍ସଟ ହଉଛି କଣ? ଦ ଡିଜାୟାର ଅଫ ଦ ଲେଟର, ଚିଠିର ଇଚ୍ଛା। ଏବଂ ତାର ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଦ ଡେଇଟି ଅଫ ଦ ଲେଟର, ଚିଠିର ଈଶ୍ୱର। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟର ଇଚ୍ଛାଟା କଣ, ସେ କଣ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି? ନା ସେଠି ଲେଖା ଅଛି 4 ପଦରେ ଏବଂ 5 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ବର୍ଷୁ। ଚିଠିର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ଡିଜାୟାର ହଉଛି ଏଇ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଯୋଉ ଚିଠି ଲେଖା ଯାଇଛି 7ଟି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯୋଉ ଚିଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଉଛି ଯେ କଣ, ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଶାନ୍ତି ପାଆନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ସେମାନେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଚିଠିର ଈଶ୍ୱର କିଏ? ଚିଠିର ଈଶ୍ୱର ବା ପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଏଇଠି 3ଟି ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ପଢିବେ 4 ପଦ 5 ପଦରେ ସେମାନଙ୍କର ଏବଂ 4 ପଦ ଏବଂ 5 ପଦରେ ସେ କଥା ଲେଖା ଅଛି। କଣ ଲେଖା ଅଛି? ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭୂତ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ।
गोटे विषय को बुझाऊँ अर्थात जन को बुझाऊँ आउ गोटे विषय बुझाऊँ सिंहासन सम्मुखस्थ सप्त आत्मा आउ जन को बुझाऊँ एवं तृतीयटी मृतमानक मध्यरु प्रथम जात आउ जन को बुझाऊँ अर्थात भिन्न भिन्न भावरे ईश्वर को उपस्थापना करा जाइछि ईश्वर को आमनक निकट को अणा जाइछि अर्थात सेठी पिता अछंती सेठी पुत्र अछंती सेठी पवित्र आत्मा परमेश्वर अछंती आ से किए से होछंती सार्वभौम परमेश्वर सार्वभौम पिता सवरेन फादर एवं द्वितीयटी होछि सफिशिएंट स्पिरिट यथेष्ट भाव से आम मान पाखरे अछंती सेति सप्त आत्मा बोलिक लेखा अछि अर्थात यथेष्ट भाव से आम संगरे से अछंती एवं तृतीयटी होछि द स्प्लेंडेड सन अत्युत्तम पुत्र डुबन समय जीशुंकर डुबन समय बाप्तिस्म समय प्रभु कहले एहांक ठारे आमर परम संतोष अर्थात मु यह कहबा चाहूँगी द डेटी ऑफ द लेटर अर्थात चिठीर ईश्वर किए ना पिता पुत्र एवं पवित्र आत्मा अटंती एवं जहन तांको विषय रे अर्थात जीशुंक विषय रे ए प्रकार लिखिले जे से होउछंती आम मानकर प्रभु से होउछंती आम मानकर ईश्वर सर्वभौम पिता यथेष्ट आत्मा एवं अत्युत्तम प्रपुत्र से अटंती एवं से तांकर विश्वस्त साक्षी भाव उपस्थापना करा जाइछि हिज रेवलेशन द्वितीयटी होछि रिजरेक्शन तृतीयटी होछि लॉयल्टी अर्थात तांकर साक्षी से विश्वस्त भाव जो साक्षी होइछंती ताको से प्रकाश करिछंती एवं से पुनरुत्थित होइछंती ताको से प्रकाश करिछंती एवं से जे जने राजा अटंती राजकीय विषय को तांकर टाइटल को जहन एठारे प्रकाश करियछंती द्वितीय विषयटी होछि द फ्रेज ऑफ द रेवलेशन प्रकाशनर प्रशंसा से तांको मध्य प्रशंसा करंती से 6 पदरे आ से कथाटी लेखा अछि 5 पद एवं 6 पदरे से कथा लेखा जाउछि जे जहन जेतबेले जीशु को देखिले से तांकर दर्शन पाइले सेतबेले से तांकर प्रशंसा करूछंती प्रशंसार विषय लेखा अछि कोन से प्रशंसा करूछंती तांकर प्रेम पाए एवं से तांकर जीवन देइकरी से आमन को किणिले पापरु आमन को उद्धार कले एवं से आमन को उच्च को नहीं छंती लविंग से लिखिली लविंग लुजिंग लिफ्टिंग से तांको से आमन को प्रेम कले लेखा जाइछि 5 अध्याय 5 पदर ख अंशरे से आममान को प्रेम करी अर्थात से प्रेम करुथिबारु जहन तांकर प्रशंसा करंती द्वितीयटी होछि लुजिंग अर्थात से तांकर रक्त देले तांकर रक्त देइकरी से लूज कले से तांकर रक्त देइकरी से आमन को पापरु से किणिले जेतबेला माने हजि जाइथिलु पापरे बुड़ी जाइथिलु आ दोला कादरे हम पड़िथिलु से समय से आमन को उठेले सेतुर आमन को से धौत कले से आमन को परिष्कार कले निज रक्त रे से आम मान को से किणिले एवं तृतीयटी होछि से आमन को उठेले केमति करी उठेइछंती राजकुल करी अछंती तांकर लोक से आमन को करिछंती से आमन को ऊपर को उठेले जदि बा माने पापी हमें दंड पाइबा कथा कौन सी प्रकार आमने योग्य नहु किंतु से आमन को उठेले ऊपर को उठेले अर्थात राजकुल कले तांकर निजर लोक से आमन को कले याजक भाव से आमन को तांकर निमंते से किणिले याजक भाव से आमन को नियुक्त करी अछंती एथिपाई जहन तांकर प्रशंसा करंती एवं द प्रॉमिस ऑफ द रेवलेशन आको हमें सार दबा आज जमते भी सार दबा नाले नेक्स्ट टाइम को हमको मजा लागिबनी द प्रॉमिस ऑफ द रेवलेशन प्रकाशनर प्रतिज्ञा मो समय पाइली नहीं ताको ओडिया रे ताको लेखिबा पई समय नथिला बोली के लेखि पारली नहीं हैं ए प्रकाशन प्रतिज्ञाटी कोन ना से प्रतिज्ञा करिसंती जे से अति शीघ्र आसु अछंती एवं तांकर
आसीबार मेथड गोटे प्रकार अच्छी एवं जहा जहा से तांकर पद्धति अलग प्रकार अच्छी तार आईन कानून अलग प्रकार अच्छी एवं से जे आसुछंती ताहा अनेकंकर पाए दुख एवं दुर्दशार कारण हबो द मेथड ऑफ हिज कमिंग द मैनिफेस्टेशन ऑफ हिज कमिंग द मिजरी ऑफ हिज कमिंग तांकर पद्धति अलगा तांकर आईन कानून अलगा एवं अनेकंक पाए यहा दुख एवं दुर्दशार कारण हबो जो माने तांको विश्वास करि नाहंती सेमानक पाए यहा दुखर कारण हबो याकु मध्य मु स्किप करूछि अनेक समय याकु लागिबो सेति पाए याकु मु स्किप करूछि द्वितीय विषयटी होछि कोन द प्रॉमिस ऑफ ए कंक्लूडिंग वन 8 पदरे लेखा अछि कि प्रकार भाबरे तांकर विषय को से प्रकाश करिसंती अर्थात एक समाप्तिर प्रतिज्ञात व्यक्तिर विषय से प्रकाश करंती से अनाउंसमेंट करूछंती एवं तांकर अथॉरिटी तांकर अधिकार विषय से प्रकाश करूछंती एवं तांकर क्षमता विषय रे सामर्थ्य विषय रे से प्रकाश करूछंती 8 पदरे जे वर्तमान भूत और भविष्य जे सर्वशक्तिमान सेही प्रभु ईश्वर कहंती आमे क ओ क्ष तेबे प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करंतु दया करंतु साहाय्य करंतु आउ आसंता दिन रे आमने आकु आउरी अनेक विषय आलोचना करिवार अछि मजा विषय गुडिक अछि आ सा भीतर को जतबेला माने जीवु तेबे सेतबेले आमान को मध्य आहुरी अनेक विषय जानिबा पई प्रभु देबे आमने समस्त मिसिकरी शिखिबा अनेक विषय माने जानिबा तेबे प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करंतु ईश्वरंकर अनुग्रह दया आशीर्वाद करुणा आम समस्त प्रति वर्ष प्रत्येक को साहाय्य करंतु बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद आज्ञा अति सुंदर भाବରେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର